हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लैक्चर की सीरीज़ के अज जो न्यूमैरिकल मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझा रही हूँ वो है ऑपरेशन रिसर्च सबजैक्ट के सिमुलेशन चैप्टर के सिमुलेशन चैप्टर तो तुसीं सब ने सुनिया होएगा जिन्होंने बच्चों ने कोल बीकॉम ऑप्ट किया होया। इस चैप्टर के एक न्यूमैरिकल जिहड़ा कि इन्वेंट्री कंट्रोल मैथड के नाल सॉल्व होएगा वो आपां इस वीडियो के जरिए उस न्यूमैरिकल नूं सॉल्व करांगे। ठीक है, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टैक्नीक ही यूज़ की जाएगी, लेकिन मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टैक्नीक दे विच भी एक हल्का जा कॉम्प्लीकेटेड पॉइंट हुंदा है कि इन्वेंट्री कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो इस वीडियो के जरिए मैं तुहानूं उस टॉपिक के बारे जानकारी देना चाहती हाँ। तो देखो बच्चों, तुसीं स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन देख सकते हो। अ बुक स्टोर विशेज़ टू कैरी अ पर्टिकुलर बुक इन स्टॉक। कोई बुक स्टोर है जिन्होंने ने कि कोई स्पैशल बुक अपने स्टॉक के विच रखण बारे वो सोच रहे हैं। डिमांड इज़ प्रोबेबिलिस्टिक एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक टेक 2 days। जो डिमांड है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, मतलब कि चेंज होती रहती है। एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक है 2 दिनों तो बाद फिल होता है। तुसीं एक बार अज ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर तुहानूं 2 दिनों तो बाद रिसीव होएगा। इफ़ एन ऑर्डर इज़ प्लेसड ऑन 1 March इट विल बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द डे ऑन 3 March। कि अगर तुसीं 1 March को ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो ऑर्डर तुहानूं 3 March की शाम तक मिलेगा आफ्टर 2 days। द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डिमांड्स आर गिवन बिलो। डिमांड डेली गिवन है अपने को 0, 1, 2, 3, 4 एंड प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0, 0.5, 0.10, 0.30, 0.45 एंड 0.10 ईच टाइम। एन ऑर्डर इज़ प्लेसड, हर वारी जो भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है। द स्टोर इनकर एन ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ₹10 पर ऑर्डर। तो स्टोर नूं ऑर्डर करने का कितना खर्चा पै रहा है, 10 रुपये। द स्टोर ऑलसो इनकर अ कैरिंग कॉस्ट ऑफ ₹0.50 पर बुक पर डे। चीज़ां जो स्टोर दे विच आ रही होंदियां ने, कैरिंग कॉस्ट जिहड़ी है चीज़ां की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हो तुसीं इसनूं, वो की पै रही है 0.50 पै रही है हर दिन के हिसाब के नाल और हर किताब के उपर। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डे। जिहड़ी ये कैरिंग कॉस्ट है इसनूं तुसीं किवें कैलकुलेट करदे हो, हर दिन के अंत दे विच जिन्ना भी स्टॉक तुहाडे कोल आ जांदा है उस स्टॉक के नाल तुसीं कैरिंग कॉस्ट नूं कैलकुलेट कर लैंदे हो। द मैनेजर ऑफ द बुक स्टोर विशेज़ टू कंपेयर 2 ऑप्शन फॉर हिज इन्वेंट्री डिसीजन। जो मैनेजर है उसके कोल 2 ऑप्शन दिते गए कि तुसीं इन्हां 2 ऑप्शन के विचों चूज़ करके दसो भी तुसीं किहड़ा ऑप्शन चूज़ करोगे तो क्यों चूज़ करोगे। और हर स्टोर कीपर दे, हर जो स्टोर ऑनर होंदे ने उन्हां दे लई यही जरूरी होंदा है कि जो भी असीं कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जिहदे विच सानूं घੱਟ खर्चा आवे, घੱਟ कॉस्ट होवे, असीं उस ऑर्डर नूं ही यस करिए। तो तुहाडे कोल भी इत्थे 2 ऑर्डरस के बारे ऑप्शन दित्तियां गईयां ने और तुसीं इन्हां दोनों ऑर्डरस नूं कैलकुलेट करके और अपना डिसीजन पास करना है भी तुसीं इन्हां दोनों दे विचों किस नूं ऑप्ट करोगे। करंटली बिगनिंग ऑफ फस्ट डे, जो पहले दिन की शुरुआत गल कर रहे हैं, द स्टोर हैज़ अ स्टॉक ऑफ 8 बुक्स प्लस 6 बुक्स ऑर्डर्ड 2 days अगो। स्टोर के कोल अपने स्टॉक के 8 किताबां सी ते नाल दे नाल 6 किताबां उन्होंने ऑर्डर कीतियां होईयां सी जिहड़ियां कि 2 दिन पहला ऑर्डर सी और नैक्सट डे आने का चांसिस उन्होंने सी। अपने को क्वेश्चन के भी इस तरह दसिया गया सी कि जिहड़ा रिप्लेनिशमेंट स्टॉक है वो 2 दिन चार्ज करता ही करता है। यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन फॉर 10 साइकिल्स रिकमेंड तुसी 10 वेरीएबल नूं यूज़ करके मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टैक्नीक नूं यूज़ करना है। रिकमेंड विच ऑप्शन द मैनेजर शुड चूज़, और मैनेजर नूं डिसाइड करके दसना है भी उसनूं किहड़ा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। द 2 digit रैंडम नंबर आर। क्वेश्चन के लिए सिमुलेशन के विच तुसीं ये चीज़ अक्सर देखी होएगी कि रैंडम नंबर सानूं दिते होंदे ने, इस क्वेश्चन के विच भी गिवन ने। दीज आर 89, 34, 78, 63, 61, 81, 39, 16, 13 एंड 73। ठीक है, हुण देखो बच्चों मैं ऑप्शन नूं रीड करांगी। मैं ऑप्शन पहला विचों स्किप करता सी क्योंकि ऑप्शन के उपर ही असीं क्वेश्चन नूं करना है, तो ऑप्शन नूं मैं लास्ट विच ही रीड करना सी। देखो ऑप्शन फस्ट की कह रहा है, ऑर्डर 5 बुक्स, 5 किताबां ऑर्डर कीतियां जाणगियां when the inventory at the beginning of the day plus order outstanding is less than 8 books। कि उस दिन की एंट्री, उस दिन की जो इन्वेंट्री है और जिन्नियां किताबां ऑर्डर्ड ने उन्होंने दोनों की क्वांटिटी अगर 8 तो घटती है, मान के चलो भी स्टोर के अगर 3 किताबां ने और जो ऑर्डर ने वो 4 किए हुए हैं। देखो अगर 3 किताबां अपने स्टॉक के विच ने और 4 ऑर्डर कीतियां हुई तो टोटल कितनियां हो गई 7, 8 तो नीचे है, तो फिर असी उस दिन 5 किताबां होर नवीं ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की कहता कि 8 किताबां ऑर्डर करनियां होणगियां जदों बिगनिंग ऑफ द डे तो ऑर्डर प्लस
ਆਰਡਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫॉर ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ, ਕਰੈਕਟ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, मैं ऊपर हैडिंग दी है सिमुलेशन यूजिंग मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएटिंग द इन्वेंटरी रूल। इन्वेंटरी रूल जो बने हुए ने, इन्वेंटरी रूल ਨੂੰ फॉलो करने ਦੇ ਲਈ इन्वेंटरी रूल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ किस तरीके करना है ਉਹ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ 0 1 2 3 4, ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਈ ਹੈ 0 1 2 3 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ सेम एज यूजल 0 0.5 0 1 0 3 0 4 5 एंड 1 0। प्रोबेबिलिटी ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 0.05 प्लस 0.10 टोटल आ जाएगा 0.15। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 0.45। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 0.90। ਦੈਨ 0.90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 0.10 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ। ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਲਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੀ, ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ, ਮੀਡੀਅਨ, ਮੋਡ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ 0.05, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 0.05 ਲਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.4 ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਅਬਵ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 0.5 ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ 0.15 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 14 ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ 5 ਤੋਂ 14, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ 45 ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 44 ਲੈ ਲਿਆ। ਦੈਨ 44 ਤੋਂ 45 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। 45 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 90 ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 89। 89 ਤੋਂ 90 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਤਲਬ 1, ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 99। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ। देखो 15 तो 14, 45 तो 44, 90 तो 89 और 1 तो 99। ठीक, ये है अपने कोल सिमुलेशन टेबल जो रेडी हो, प्रोबेबिलिटी टेबल जो कि तुसी रेडी कर चुके हो। हुण असीं वधदे हां ऑप्शन 1 की तरफ। देखो राजे, सिमुलेशन टेबल दे विच जो ऑप्शन ए अपने कोल दित्ती सी उहदे च किहा गया सी कि तुसी 5 बुक्स ऑर्डर करनियां ने जेकर तुहाडे स्टॉक वालियां ਅਤੇ जो ऑर्डर कीतियां होईयां ने दोनों बुक्स की गिनती अगर 8 तो घटती है। देखो तुसी सारे देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन यह सीगा, देखो 5 बुक ऑर्डर करोगे तुसी वैन दी इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग लैस दैन 8। जेकर दोनों की गिनती जिवें मैं इत्थे करके भी दिखाया सी 8 तो घटती होएगी तो तुसी नवीं 5 बुक्स ऑर्डर कर दोगे। चलो देखो, और इन्होंने आपां नूं इत्थे मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन लिए 10 साइकिल ही यूज़ करने को कहा गया सी, तो मैं ओनली 10 डेज़ का डाटा ही रेडी किया है। देख सकते हो, डे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिनों का डाटा है। रैंडम नंबर,
ठीक है। रैंडम नंबर जो साडे कोल दिते ही हुए सी 89 34 78 63 सेम मैं एज इट इज़ उही रैंडम नंबर इत्थे इंप्लांट किए हैं। ठीक है, स्क्रीन दे विच हुण दोनों चीज़ां शो हो रही होणगियां। देखो इस जगह तो लैके सेम टू सेम रैंडम नंबर प्लांट कर लिया जी। उस तो बाद तुसी देखोगे बच्चे डिमांड कि मैं डिमांड के टेबल नूं डिमांड के कॉलम नूं किवें रेडी कीता है। डिमांड के कॉलम नूं रेडी करन दे लई तुसी अपने अबव वाले टेबल का सहारा लैंदे हो। देखो रैंडम नंबर 89 है। ठीक है, इत्थे रैंडम नंबर चैक करोगे भी 89 तुहाडा कित्थे स्टैंड कर रहा है। देखो 45 तो 89 ये 3 डिमांड दे विच स्टैंड कर रहा है, तो मैं इत्थे डिमांड 3 लिख ली। फिर 34 दे लई भी सेम यूज़ करूँगी। देखो 15 तो 44 वाला क्लास इंटरवल 2 वैल्यू यूज़ कर ली। 78 45 तो 89 वाली क्लास के सैट हो रहा है 3 सेम ही इसी तरह 63 61 81 39 16 13 एंड 73 नू भी मैं रैंडम नंबर तो देख के उन्होंने डिमांड नू नोट कर लिया। ठीक है, ये डिमांड सी इत्थे भी असी सेल डिमांड का कॉलम बनाया हुआ। हुण अगला कॉलम बनेगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के लिए तुसी रेडी करोगे अपने टेबल नू। ओपनिंग स्टॉक वास्ते अपने को इत्थे एक लाइन लिखी सी करंटली बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट डे। आपां भी फर्स्ट डे तो शुरू कर रहे हैं। द स्टोर हैज़ अ स्टॉक ऑफ 8 बुक्स प्लस 6 बुक्स ऑर्डर्ड 2 डेज़ अगो। 8 किताबां उन्हां दे स्टॉक च ऑलरेडी सीगियां ते 6 उन्होंने ऑर्डर कीतियां होईयां सी जिहड़ियां कि 2 दिनां बाद 2 दिन पहला ऑर्डर सी अते 1 दिन बाद आने के चांसिस उन्हां दे हैगे ने, एक्सपैक्टेड है। देखो ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टॉक दे विच ऑलरेडी 8 बुक्स शो हो रही हैं। ठीक है, स्टॉक दे विच ऑलरेडी 8 किताबां सीगियां। क्वांटिटी ऑर्डर हुण सानूं इत्थे कोई भी नवीं क्वांटिटी ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साडे स्टॉक दे विच 8 किताबां ने। और ऑप्शन ए भी यही गल कहंदा भी अगर 8 है तो फिर कोई नवा ऑर्डर नहीं करना, जे 8 तो घट है तो फिर 5 किताबां ऑर्डर करनियां ने। हुण सानूं जरूरत नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं किया। रिसिप्ट ऑर्डर सानूं पिछला ऑर्डर भी कोई नहीं आया क्योंकि असी एक ऑर्डर पहला किया होया सी जिहड़ा कि मैं अगले कॉलम 'ਚ लिखिਆ क्वांटिटी ऑन ऑर्डर। ठीक है, 6 किताबां का ऑर्डर असी किया होया जिहड़ा कि रास्ते दे विच है, हजे सानूं मिलिया नहीं है। जे मिलिया हैगा तो असी इत्थे लिखांगे। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक में किस तरह किया मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल डिमांड। ठीक है, मैं इत्थे फॉर्मूला तुहानूं लिख देनी है। जिन्ना तुहाडा ओपनिंग स्टॉक होएगा प्लस रिसिप्ट जिन्नियां तुहानूं रिसीव हो जाणगियां माइनस डिमांड ठीक है, रिसिप्ट बेटे यह वाली चीज़ है, तुम समझ सकते होवोगे ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट प्लस माइनस डिमांड, इत्थे मैं डिमांड लिखा है डिमांड। ठीक, हम देखो 8 ओपनिंग स्टॉक है, रिसिप्ट कुछ नहीं है, डिमांड लैस करके 5 आ गया। और जो पहले दिन का क्लोजिंग स्टॉक है वो दूसरे दिन ਲਈ ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ठीक है, 5 क्लोजिंग सी दूजे दिन आके ओपनिंग स्टॉक बन गया। हुण इत्थे 5 है लेकिन असी पिछलियां 6 ऑर्डर कीतियां हुई सी, तो 6 ते 5 11 किताबां ने। सानूं इत्थे नवा ऑर्डर प्लेस करन दी फिर तो लोड़ नहीं है। अगले दिन वो ऑर्डर मिल गया जिवें लिखिया ही होया सी क्वेश्चन दे विच भी ये जिहड़ा ऑर्डर सी यह वाला ये 2 दिन पहला ऑर्डर किया होया सी ते 1 दिन बाद मिलना, तो 6 सानूं इस दिन रिसीव हो गया। ठीक है, क्वांटिटी हुण असी कोई भी नवीं ऑर्डर 'ਚ नहीं है। और इत्थे देखो 9 किद्दां बनिया ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसिप्ट माइनस डिमांड। ओपनिंग स्टॉक तुहाडे कोल 5 है, रिसिप्ट कितनियां नवीं हो गई 6 ते 5 11 माइनस 2 9। हुण यह वाला क्लोजिंग इधर आके ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, हुण भी साडे कोल 8 तो ज़्यादा क्वांटिटी है तो सानूं इत्थे नवा ऑर्डर की लोड़ नहीं है, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। 9 माइनस 3 देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसिप्ट माइनस डिमांड 6, तो 6 क्लोजिंग दैन अगेन इत्थे आके ओपनिंग बनेगा। ठीक है, हुण इत्थे साडे कोल घट है क्वांटिटी 8 किताबां तो घट है, तो 8 तो घट होने की वजह करके असी नवा ऑर्डर प्लेस करता 5 बुक्स के लिए। ऑर्डर इत्थे लिखा गया क्वांटिटी ऑर्डर 5। ठीक है, रिसिप्ट कुछ नहीं है, यही वाला ऑर्डर हजे ऑन गोइंग है, चल रहा है, यही मैं इत्थे लिखा 5। तो हुण यह वाली 3 की वैल्यू किद्दां आई है देखो बेटे, तुहाडे कोल इत्थे लिखा सी मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसिप्ट वाला कॉलम ये है, ये हजे नील चल रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक यही कला 6 माइनस डिमांड 3, तो 3 आ गया। फिर यही 3 अगले कॉलम से जाके तुहाडे कोल अगले दिन जाके 5वें दिन जाके ओपनिंग स्टॉक बनेगा 3
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। 5 ਤੇ 3 8 ਆਰਡਰ, 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਰਿਸਿਪਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 3 - 3 0। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 0 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 5 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਸੀਗਾ, ਰਿਸਿਪਟ ਹੈ 5, ਦੇਖੋ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ 3 ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 5, 5 ਤੇ 2 7, 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, 5 ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਰਿਸਿਪਟ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, 5 ਤੇ 5 + 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 - 2 0, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, 10 ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 5 ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੇਖੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ 5 ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸਿਪਟ ਆਰਡਰ ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਰਿਸਿਪਟ ਆਰਡਰ ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਫਿਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲਾ 5 ਤੇ ਨਵਾਂ ਓਪਨਿੰਗ 3, 5 ਤੇ 3 8 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ 5। ਤੇ ਸੇਮ 5 ਤੇ 3 8 - 1 7 ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ, 7 8 ਤੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ 5, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਤੇ 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਰਿਸਿਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ 3, ਤਾਂ 4 ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ 39 ਆਏਗਾ। ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1 2 3 4 ਟਾਈਮ। ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 0.50 ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ, 0.50 ਪਰ ਬੁੱਕ ਪਰ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ 39 ਜੋ ਟੋਟਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਵਰੀ ਬੁੱਕ ਕਾਸਟ 0.50, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 19.50। ਆਰਡਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, 4 ਆਰਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10, 40, ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 59.50, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ 59.50। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8 ਬੁੱਕਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਰਡਰ 8 ਬੁੱਕਸ ਵੈਨ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਐਟ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਪਲੱਸ ਆਰਡਰਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 8। ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 8 ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। table simulation table for option B, order 8 books, same as usual, day 10 days ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਸੇਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 89 ਸੀ, 89 ਦੀ ਰੇਂਜ
ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ 34 ਸੀ, 34 ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 15 ਤੋਂ 44 ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸੇਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਦੀ ਸਟੋਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟਾਕ ਆਫ 8 ਬੁੱਕਸ। 6 ਆਰਡਰਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ 8 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲੱਸ ਰਿਸੀਵਡ ਬੁੱਕਸ, ਰਿਸੀਵਡ ਆਰਡਰ ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 8 ਮਾਈਨਸ 3 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਲੇ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਅਤੇ 6 ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲੱਸ ਰਿਸਿਪਟ 6 5 11 ਮਾਈਨਸ 2 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। 9 ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। 9 ਵੀ 8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਮਾਈਨਸ 3 6 ਆ ਗਿਆ। 6 ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 6 8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ 8 ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲੱਸ ਰਿਸਿਪਟ ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ। ਰਿਸਿਪਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 6 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ 3 ਆ ਗਿਆ। 3 ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣੇਗਾ। 8 ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 8 ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। 8 + 3 11 ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 8 ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹੀ ਵਾਲਾ 8 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 - 3 0 ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਸਿਪਟ ਆਰਡਰ ਮਾਈਨਸ ਸੇਲ ਡਿਮਾਂਡ 5, ਇੱਧਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 5 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 8 ਦੀ ਨਵੇਂ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਿਸਿਪਟ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਲਾ 8 ਸਾਡਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ 5 - 2, ਰਿਸਿਪਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 5 - 2 ਦੇਖੋ ਰਿਸਿਪਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਡਿਮਾਂਡ 3 ਨੈਕਸਟ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਤੇ 3 11 ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਪਲੇਸ ਅ ਨਿਊ ਆਰਡਰ। 8 ਇਹੀ ਵਾਲਾ 8 ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 3 - 2 1, ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 1, ਆਲਰੇਡੀ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ 8 ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣੀ, 8 ਰਿਸਿਪਟ ਹੈ, 1 ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ। 8 + 9 1 9 -1 8 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੋ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਪਲੇਸ ਨਿਊ ਆਰਡਰ। 8 ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 - 3 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੇਟੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਟੋਟਲ ਹੈ। 45 × 0.50 ਆਰਡਰ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ 10 ਰੁਪਏ, 2 ਹੀ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਨੇ ਤਾਂ 20। ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ 42.50, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 59.50 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਜ਼ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 42.50 ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 59.50। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੁੱਡ ਚੂਜ਼ ਆਰਡਰ 8 ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਇਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੂਲ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।